Hi students, welcome back to Arts Tech Tutorials, Signatures, Common Course English 3rd semester UG program Calcutta University. Students, we have been discussing the lesson Pilgrim at Tinker Creek by Annie Dillard. This is the third session of Pilgrim at Tinker Creek. You will get a good continuation if you watch the first two sessions of this lesson, and the links to those tutorial video sessions are added in the description box below. So, as a true observer of nature, Annie Dillard got an opportunity to witness how a frog became a prey. In the beginning, she described the frog which lies half in and half out of the water as a schematic diagram. When she saw the changes on the body of the frog, she compared the frog to a deflating football. Its spirit vanished, it slowly crumpled, finally, its skin bag started to sink. ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസാനം ജീവൻ തന്നെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ചെറിയ തവളയുടെ ശരീര ആവരണം, അതായത് തൊലി, പതുക്കെ ജലാശയത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്ന് തുടങ്ങി. ഇവിടെയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത്. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഹു ഹാഡ് അറ്റാക്ഡ് ദ ഫ്രോഗ്? ആരാണ് ഈ ഫ്രോഗിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്? ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ. So let's move on to find the answer. So the text of the lesson is attached here. See, next paragraph, a new paragraph. I had read about the giant water bug but never seen one. Giant water bug is really the name of the creature, which is an enormous heavy-bodied brown bug. It eats insects, tadpoles, fish and frogs. Its grasping forelegs are mighty and hooked inward. It seizes a victim with these legs, hugs it tight and paralyzes it with enzymes injected during a vicious bite. So students, in this session, Annie Dillard describes an insect that attacked the frog or that killed the frog, that is giant water bug. And you can see the picture of that giant water bug on this slide. അപ്പോൾ ജയൻറ്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗാണ് ഈ ഫ്രോഗിനെ എന്ത് ചെയ്തത്, ആക്രമിക്കുകയും അതിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തത്. സോ ആനി ഡില്ലാർഡ് ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസിൽ പറയുന്നത്. Giant water bug is really the name of the creature, which is enormous. So according to Dillard, it is actually an enormous heavy-bodied brown bug and the color is brown. It eats insects, അത് ചെറിയ പ്രാണികളെ, അതുപോലെ ടാഡ്പോൾസ് മീൻസ് തവളക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, തവളയുടെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഫിഷ് ആൻഡ് ഫ്രോഗ്സ്, തവളകളെ, അതുപോലെ തന്നെ മീനിലെ മത്സ്യത്തെ ഒക്കെയാണ് അത് ഭക്ഷിക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഗ്രാസ്പിംഗ് ഫോർ ലെഗ്സ്, ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാച്ചസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തൻ്റെ ഇരകൾ അതെങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്, നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നത്, വകവരുത്തുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഗ്രാസ്പിംഗ് ഫോർ ലെഗ്സ് വിച്ച് മീൻസ് മുന്നിലുള്ള തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മുൻഭാഗത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ശത്രുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരകളെ ശക്തമായിട്ട് അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നു, മുറുകെ പിടിച്ച് ഞെരുക്കി തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹുക്ഡ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ കൊളുത്ത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളെ അത് തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ബൈറ്റ് ദ പ്രേ, അതിനെ പതുക്കെ കൊത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കടിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. So through that bite, it can inject some kind of enzyme. Enzyme means രാസം, ഒരുതരം രാസം. ആ ഒരുതരം രാസം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഈ ഒരു ഇൻജക്റ്റിലൂടെ പ്രേയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തി നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് മാനർ ദിസ് വാട്ടർ ബഗ് അറ്റാക്സ് ദ പ്രേ. So that one bite is the only bite it ever takes. Through
the puncture shoot the poisons that dissolve the victim's muscles and bones and organs, all but the skin, and through it the giant water bug sucks out the victim's body reduced to a juice. This event is quite common in water bug. So you can see how a water bug attacks or how a water bug kills its prey. തൻ്റെ തൻ്റെ ഇര എങ്ങനെയാണ് ദിസ് വാട്ടർ ബഗ് കീഴടക്കുന്നത്, നശിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ തുളച്ചു കയറാൻ കഴിവുള്ള പോയിസൺ മീൻസ് തൻ്റെ രാസമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു വിഷത്തെ ശത്രുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന അത്ര തരത്തിലുള്ള ഒരൊറ്റ കുത്ത് മാത്രമാണ് ഈ വാട്ടർ ബഗ് നൽകുന്നത്. സോ ആ ഒരു കുത്തിലൂടെ ഈ പോയിസൺ പ്രേയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുകയും പ്രേയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് മസിൽസ്, ബോൺസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഓർഗൻസ്, അതെല്ലാം ഡിസോൾവ് ആകുന്നു, അതെല്ലാം അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് അതൊരു ജ്യൂസ് കണക്ക് ആ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് മാറുകയും ആ ശത്രുവിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും ഒരു ജ്യൂസ് പോലെ ആവുകയും ആ ജ്യൂസിനെയാണ് അവസാനം ദിസ് ജയൻറ്റ് വാട്ടർ ബഗ് സക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് വലിച്ച് കുടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദിസ് ജയൻറ്റ് വാട്ടർ ബഗ് അറ്റാക്സ് ആൻഡ് കിൽസ് ദ പ്രേ. സോ ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ ഇൻ വാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ നമുക്കും ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിരീക്ഷിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഹിയർ ആനി ഡില്ലാർഡ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. Okay, so continues. The frog so was being sucked by a giant water bug. I had been kneeling on the island grass. Even the unrecognizable flap of frog skin settled on the creek bottom, swaying. I stood up and brushed the knees of my pants. I couldn't catch my breath. So ഹിയർ ഇവിടെയാണ് ആനി ഡില്ലാർഡ് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ് ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ഹൂ അറ്റാക്ഡ് ദാറ്റ് ഫ്രോഗ്. ജയൻറ്റ് വാട്ടർ ബഗ്ഗാണ് ആ ഫ്രോഗിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതും സക്ക് ചെയ്തതും. ഐ ഹാഡ് ബീൻ നീലിങ്. ആക്ച്വലി ഞാനിതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുൽപ്പുറത്തിങ്ങനെ മുട്ടിന്മേലിരുന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. വെൻ ദാൻ റെക്കഗ്നൈസബിൾ ഫ്ലാപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഗ്. ഫ്ലാപ്പ് മീൻസ് ഇവിടെ ആ ഒരു ശരീരാവരണം, തൊലി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഫ്രോഗിൻ്റെ തൊലി ക്രീക്ക് ബോട്ടം, ആ അരുവിയുടെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്വേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അതിങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ദാറ്റ് ടൈം ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്. ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേൽക്കുകയും ആൻഡ് ബ്ലഷ്ഡ് ദ നീസ് ഓഫ് മൈ പാൻസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പതുക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. എൻ്റെ മുട്ടിന്മേൽ പറ്റുപിടിച്ച പുല്ലും മറ്റു പൊടിയെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അല്പസമയം. ഐ കുഡ്ന്റ് ക്യാച്ച് മൈ ബ്രത്ത്. ആക്ച്വലി എനിക്കെൻ്റെ ശ്വാസം എടുക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു ഫീലിംഗാണ് ഉണ്ടായത്. മേ ബി ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു ആനി ഡില്ലാർഡിന് ആ ഒരു ഇവൻറ്റിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഷീ കണ്ടിന്യൂസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് many carnivorous animals devour their prey alive. The usual method seems to be to subdue the victim by downing or grasping it so it can't flee, then eating it whole or in a series of bloody bites. Frogs eat everything whole, stuffing prey into their mouths with their thumbs. In this session, Annie Dillard describes or tells how carnivores, carnivores means an animal that eats meat or the flesh of animals, other animals. അതായത് മാംസഭുക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. സോ ഹൗ carnivorous animals find their prey and eat them. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇരകളെ അത് കണ്ടെത്തുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ദ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് സീംസ് ടു ബി സബ്ഡ്യൂ ദ വിക്ടിം ബൈ ഡൗണിങ് ഓർ ഗ്രാസ്പിംഗ് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് കാൺ ഫ്ലൈ. സോ നോർമലി സാധാരണ അത് ചെയ്യുന്നത്, തൻ്റെ ഇരകളെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീഴ്ത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുക, മുറുകെ പിടിച്ച് ഞെരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് അതിനെ വീഴ്ത്തി അത്തരത്തിലാണ് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്.
കീഴ്പ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അത് പതുക്കെ ദെൻ ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹോൾ ഓർ ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് ബ്ലഡി ബൈറ്റ്സ്. കീഴ്പ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അത് ഒന്നുകിൽ ഒരുമിച്ച് അതിനെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും, അതർവൈസ് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന് രക്തപങ്കിലമായ കുത്തുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ കാർണിവോറസ് ആനിമൽസ് ഡിവോർ ദെയർ പ്രേ, അതിനെ ഭക്ഷിക്കും. Frogs eat everything whole, stuffing prey into their mouth with their thumbs. തവള സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ഇരകളെ അത് മുഴുവനായിട്ട് വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കുത്തി നിറച്ച് അത് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. People have seen frogs with their wide jaws, so full of live dragonflies they couldn't close them. Ants don't even have to catch their prey. In the spring, they swam over newly hatched, featherless birds in the nest and eat them tiny bite by bite. So here, ഫ്രോഗ്സിനോടൊപ്പം ഉറുമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസ് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഇരകളെ അത് തേടുന്നത്, ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതിൻ്റെ അതേ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. നോർമലി ഫ്രോഗ്സ് എന്താ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ജോസിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ആ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വായ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് മീൻസ് തുമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റാണ്. ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസിനത് തൻ്റെ വായ് പോലും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. And what about the ants? Ants don't even have to catch their prey in the spring time. So പറഞ്ഞു during the spring time അത് ഒരുമിച്ച് they swam means in large number, ഒന്നിച്ച് കൂട്ടമായിട്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂലി ഹാച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിൽ നിന്നും വിരിഞ്ഞ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ആ കൂടുകളിലേക്ക് എത്തുകയും ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബൈറ്റ് ബൈ ബൈറ്റായിട്ട് പതുക്കെ കൊത്തി അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ച് അതിനെ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ആൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസ് വരുന്നത് ദ സ്വാം ഓവർ എന്നാണ്, ഒരുമിച്ച് ലാർജ് നമ്പറിൽ അത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. ഈ അപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പതുക്കെ കടിച്ച് കഴിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ ആനി ഡില്ലാർഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ ഫ്യൂ insects and animals. How do they attack and how do they subdue their prey? Students, up to here Annie Dillard shares her observations that she observed in this material world. But from the next paragraph, or in the next paragraph, we see she tries to take a journey to another existence. That is, she tries to go beyond the physical existence. That is somewhat like what we say a state of metaphysical existence. അതായത് ഇതുവരെയും ആനി ഡില്ലാർഡ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്, പങ്കുവച്ചത് താൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞത്. These giant water bug, then frogs, then carnivores animals, then ants. But ഇനി അല്പമൊന്ന് മാറി ഭൗതിക എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് അഭൗതികമായ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് ആനി ഡില്ലാർഡ് തൻ്റെ നിരീക്ഷണ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം എന്താ പറയുക, അതൊരു തരം ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നിന്നും സമോൾ ലൈക്ക് ഒരു താത്വികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ഐഡിയാസിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ഇനി ആനി ഡില്ലാർഡ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഷീ ട്രൈസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ ദിസ് നാച്ചുറൽ images. Okay, so other next class അല്ലെങ്കിൽ from the next class, in the next class we can discuss how she take up a journey towards a metaphysical world. Okay, so for the time being I would like to stop here. Bye bye.